الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله وشكر لله الحمد لله في هذا النهار المبارك بإذن الله نريد أن نتعلم بالجماعة في هذا المجلس فإن شاء الله هذا المجلس مبارك لنا إن شاء الله. أولا ندعو الله تعالى لكل أمورنا ولكل مسألتنا أن يسهل الله وأن يرزقنا الله في تعلم بالسهولة وأيضا يسهل الله تعالى في حفظ دروسنا وأيضا نريد الصحة ونرجو من الله العافية ونرجو منه الثبات والاستقامة في تعلم كل الدروس بإذن الله إن شاء الله. ولا ننسى أن نصلي ونسلم على حبيبنا وشافينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وكذلك إلى الصراط المستقيم. فإن شاء الله هذا النهار المفروض يعني نتعلم قواعد اللغة العربية ولكن كما أخبرت من أستاذات أن هذا اليوم أو في هذا النهار نريد أن نكرر ونراجع قليلا أما يتعلق بعلم التحسين. صحيح؟ طيب لديكم كتاب ماذا؟ تحسين ماذا موجود؟ الشافعي ما عندكم ما عندكن فقط في أيدي المشرفات لكن لا بأس سنراجع قليلا أما قد تعلمتم من القواعد التجويد والتحسين إن شاء الله. أين وصلتن في علم التحسين من الطريقة الشافعية؟ أين وصلتن؟ انتهيتن من المبادئ يعني في علم المخارج الحروف والصفات خلاص كل الفرقة كل الحلقة أيوة إذن قد فهمتن وقد حفظتن هل فهمتن وقد حفظتن أما يتعلق بالقواعد مما يتعلق بالمخارج والصفات الحروف؟ من لم تفهم الحمد لله إذن خلاص بدون تعلم ده فهمتن وقد حفظتن إذن ماذا نتعلم لكن لا بأس نراجع قليلا مهما كان في الصباح قد تعلمتن يعني في كتاب التحسين لكن اليوم حسب هذا المجموع نريد أن نقرر قليلا في هذا العلم يعني علم التحسين. هذا نتكلم بالعربية إندونيسي؟ لماذا لم تفهمين أو كيف؟ طيب إن شاء الله ربما بعد 3 أشهر في هذا المستوى ربما بعد شهرين في القادم نريد أن نشرح لكم ونبين لكم باللغة العربية إن شاء الله كاملا من أول البداية تعلم إلى آخر تعلم نتعلم باللغة العربية إن شاء الله. ماذا أمين؟ نريد أمين ماذا؟ تفهمين أو لم تفهمين لكن نود أن نتكلم عربية لكل تعليم ولكل الحلقة لكن اليوم لا بأس باللغة الإندونيسية ربما بعضكم لم تفهموا جيدا من بعضكم لم تفهمنا جيدا لكن من بعد يعني بعد مرور الزمن بعد مرور الشهور سنشرح لكم كل الدروس باللغة العربية الفصحى الواضحة الجلية الممتازة إن شاء الله بإذن الله. طيب, jadi kita akan murajaah hari ini kita murajaah tidak menambah kajian kitabnya hanya murojaah dari apa yang sudah dipelajari dari kitab tahsin karena kita masih di program tamhidi
Meskipun mungkin di antara antum hampir semua kayaknya sudah pernah belajar tahsin tajwid, karena sebagiannya sudah punya hafalan, sudah punya sudah pernah menghafal juga di pondok-pondok sebelumnya. Jadi Anda yakin untuk ilmu tahsin ini ya insyaallah ilmu yang mudah bagi yang sudah belajar. Tapi yang belum pernah belajar ada nggak? Yang belum pernah belajar tentang makhraj sifat itu ada nggak sebelumnya? Semuanya sudah belajar semua? Yang baru kali ini belajar makhraj ada? Yang baru belajar sifat? Ya nggak apa ya. Jadi nggak apa-apa. Sebagian sudah, hampir semuanya mayoritas sudah belajar. Jadi yang sudah pernah belajar berarti hanya murojaah, pengulangan saja. Ya, dan yang disebutkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu apa? Sudah masuk belum? Seorang ahli ilmu, dia meskipun sudah pernah mendengar bahkan 1000 kali, maka tetap dia seakan-akan belum pernah mendengar, seakan-akan baru mendengar yang pertama kali. Jadi tidak ada udah pernah belajar, udah pernah mendengar, akhirnya nggak mau memperhatikan lain, maka ini tentu kurang pas. Maka meskipun sudah pernah belajar, maka tetap kita akan ulangi sampai betul-betul faham dan sampai betul dhabit insyaallah biiznillah. Ilmu tahsin ini diperlukan sebelum menghafal ya. Tahsin qabla tahfiz. Jangan sampai nanti sudah mulai menghafal di akhir bulan ini insyaallah sudah masuk program utama yaitu menghafal. Maka pastikan waktu untuk belajar tahsin tinggal 1 pekan lagi. Ya. Besok hari Sabtu itu sudah ujian pekan ketiga. Kemudian pekan depan itu sudah nggak ada ujian pekanan tapi ujian bulanan untuk tamhidi. Sekaligus penutupan tamhidi, berarti sudah tidak ada menghafal kosakata. Ya, kecuali yang belum tuntas tetap harus menghafal. Ya. Harus habis itu. Kita kasih waktu semester ini habislah, yang belum tuntas tetap menyentorkan, setoran aja, nyicil saya. Kemudian sudah tidak ada tahsin juga, karena sudah kita tuntaskan 1 bulan ini, termasuk juga sudah tidak ada kitab Ta'limut Ta'lim. Kita percepat nanti supaya nanti ketika sudah masuk program utama sudah fokus kepada setoran, fokus juga kepada program yang kedua yaitu Al-Qawaid Al-Lughah Arabiyah, kaidah-kaidah lugah bahasa Arab yang dilaksanakan pada siang hari. Ya, jadi nanti kalau sudah masuk program utama sudah nggak ada belajar tahsin lagi. Oleh karena itu, hari ini kita ingin mereview dari hampir 20 hari berarti ya, sudah belajar ya, hampir 20 hari belajar ilmu tahsin. Ya, mudah-mudahan nanti pekan depan sudah habis dan bisa menjadi bekal untuk hafalan Al-Qur'annya insyaallah. Baik, Anda mau mereview dari awal dulu. Ketika orang membaca Al-Qur'an, ya, semuanya sudah bisa membaca kan? Apa yang dibaca? Al-Qur'an itu tulisannya dari huruf apa? Huruf Arab. Huruf Arab itu terdiri dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 28, 29? Bukannya 30? Ada yang 28, ada 30? Loh, yang benar mana? 28? Yakin? Coba dihitung. Saya keliru ya. Lanjut. Nah, 30, 28. Loh, kan jadi berubah kan? Emang ada yang 30 dan 28. Loh. Jadi gimana? Mau 28 atau 30? Tapi kalau misalkan pelajaran tahsin itu biasanya 28. Nah, jadi 20, 28 atau 30? Loh, tadi dihitung berapa? Jadi yang benar mana? Ini baru jumlah huruf hijaiyah sudah terjadi perbedaan pendapat. Ayo. Berapa? Jadinya? 28, 30? 28.
Tadi yang ngitung 30 siapa? Harus bertanggung jawab. Jadi 28 atau 30? Gimana gitu sudah bingung. 28 30. Yang dihitung berapa? 30. Yang ada tengah Alif sama Hamzah. Apa, Vina? Yang 28 itu karena nggak dihitung lam Alif sama Hamzah. Kenapa nggak dihitung? Apakah lam alif sama hamzah bukan huruf hijaiyah? Nah kan, ini baru soal yang sederhana ini. Berapa jumlah huruf hijaiyah? Loh, kan? Ayo. Jadi yang benar 28 30. 28. Saya tulis ya 28 ya. 28. Yang dihitung? 30. Jadi yang benar mana? 28. Lo ngapain hitung 30? Gimana cara solusinya gimana? 28 30 ini gimana solusinya? Jumlah huruf hijaiyah adalah tadi yang dihitung tadi berapa? 30. Tetapi dalam ilmu tahsin yang terbaca dua. Berarti yang tadi yang 28 ini hilang 2. Apa itu? Lam alif. Lam alif sama hamzah. Kenapa 2 ini hilang? Karena lam alif itu terdiri dari lam dan alif. Sedangkan hamzah ada hamzah, ada juga alif, gitu kan? Nah, melebur jadinya. Dalam ilmu tahsin, lam alif ini udah lam itu nanti berdiri sendiri. Alif itu adalah huruf yang tidak terbaca. Atau dalam kaidah tahsinnya la yuqabilu al-harakah. Ya, hamzah itu tidak menerima harakah. Ini hamzah ini, alif ini kalau kasih kita harokat, jadinya apa? Ini alif atau hamzah? Nah, berubah nama menjadi hamzah. Jadi kalau punya kawan alif, ya, kalau dia bergerak maka berubah namanya menjadi hamzah. Gitu ya. Kalau mati maka dia tetap namanya alif. Jadi jangan kasih gerakan dia. Gitu ya. Baik, itu perbedaannya. Jadi bedanya alif atau hamzah apa? Saya ulangi. Apa bedanya alif sama hamzah tadi? Tidak bisa diberi harapan. Mana yang jawab mana-mana? Ini banyak ya. Alif atau hamzah, jadi bedanya apa? Alif mati, udah dikubur belum? Alif tidak menerima Kalau hadiah nerima gak? Nah, nerima hadiah. Jadi alif itu tidak menerima harokat, kalau hamzah menerima harokat. Harokatnya itu ada berapa? 3. Apa aja? Oke, saya tulis ya. Apa? Fathatun. Kemudian? Kemudian? Ini apa namanya? Harokat. Fathah harokat. Apa artinya harokat? Harokat, tanda baca. Harokat. Apa itu harokat? Loh kan? Lawannya harokat apa? Nah ini kan simpel ini. Ini simpel nih, ayo. Dasar-dasarnya itu. Sebelum kemana-mana kita.
Ya, pengenalan dulu itu apa, kemudian apa itu harokat. Apa itu harokat? Itu bahasa Arab kan? Ana ataharrak. Ana ataharrak wa anti tataharrakina. Wa nahnu nataharrak. Harik, harik, harik. Taharrak, taharrak. Bergerak. Harokat artinya gerakan. Ada gerakannya salto, gerakannya loncat-loncat, ini gitu kan. Itu gerakan manusia. Nah, huruf sendiri juga punya gerakan. Gerakan namanya fathah. Ada kasrah. Ada dhammah. Nanti ada fathahnya double fathah. Berarti apa? Fathah dua kali. Apa fathatin itu? Dua fathah. Fathatun fathatani, kasratun kasratani, dhammatun. Nah, yang kita kenal ya fathatin, kasratin, dhammatin, artinya gerakan fathahnya dua kali. Apa itu fathah? Apa itu fathah? Fathah sama dengan Fatihah. Apa yang dibuka? Mulut siapa? Kita. Bagi yang baca. Fathah dalam ilmu tahsin adalah infitahu syafatain. Infitahu syafatain. Ya. Apa itu? Infitahu. Mana infitahu syafatain? Terbukanya dua bibir. Berarti kalau ada huruf, berapa huruf tadi? 28 yang terbaca. Kalau ada huruf hijaiyah dari 28 ini, kok kena gerakannya adalah fathah, maka bibirnya bergerak. Yang bergerak adalah bibir. Bagaimana gerakannya? Infitahu syafatain. Terbukanya dua bibir. Bibirnya terbuka. Betul-betul kalau dalam konsonan kita, maka kita kenal namanya huruf A. Apa? A. Betul-betul terbuka A. Sehingga contohnya abata, alibata menjadi A, ba, dibuka, ya bukan bukan, ya, betul-betul dibuka. A, ba, ta. Ini kesalahan umumnya biasanya gitu. Coba ta'awudz, contohnya ta'awudz. Betul salah? Kenapa? Karena harokatnya tidak pas, tidak dibuka, tidak jelas. Betul-betul harus dibuka menjadi huruf A. Ya. Bahasa Jatiwaringinnya, fathah itu apa? Kan kita di Jatiwaringin nih. Gitu ya. Apa? A itu bahasa huruf Indonesianya, huruf Latinnya. Fathah itu bahasa tahsinnya. Bahasa Arabnya, infitau syafatin tahsinnya. Kalau bahasa sini apa? Bahasa kalian lah. Mangap. Jadi ada di mana ada huruf hijaiyah punya harokat fathah, maka pasti harus mangap. Kalau enggak mangap, ya salah, jadi ya keluar mulutnya kalau memingkem nanti ya. Ya. Jadi harus betul-betul dibuka, enggak boleh malu. Ya. Beberapa metode itu akan dilihat pas pengucapannya ketika masuk makharijul huruf. Kalau dia betul-betul pas dalam mangapnya dan yang lainnya nanti. Ya, kalau enggak pas fathahnya, enggak mangap, pasti biasanya salah. Jelas ini ya? Ini untuk fathah. Kedua, kasrah. Kasrah. Apa itu kasrah? Apa kasrah? Apa kasrah? Kalau fathah apa tadi? Terbuka. Kalau kasrah?
Ya. Kasrah berarti dari kata kasara. In kasara bisa pecah dan lainnya. Ya. Artinya bibirnya itu pecah-pecah, sariawan. Bukan, ya. Dalam bahasa tahsinnya adalah in khifad syafatus sufla. Inkhifadus syafatus sufla. Apa? Inkhifadus syafatus sufla artinya? Merendahnya bibir bagian bawah. Ya. Bibir bawah harus merendah. Nah, posisinya awalnya mingkem, tiba-tiba jadi pecahan gitu kan? Jadi pecah. Ya. Bayangkan antum jalan-jalan tiba-tiba mewek sendiri, gitu sendiri. Tentu ini orang kenapa ini gitu. Nah, artinya ketika ada harokat kasrah, maka pastikan bibirnya itu ketarik ke bawah. Ya. Nah, dalam tulisan Latinnya betul-betul huruf I. Bahasa sininya apa? Nyengir. Coba nyengir semuanya. Nah, sehingga ketika ngucapin contohnya ba, kalau kasrah menjadi B, bukan B. Kadang bismillah menjadi bismillah. Betul salah? Nah, sehingga kenapa salahnya? Karena bibir bawahnya kurang ketarik. Betul-betul I. Bismillah. Enggak boleh bismillah. Rahim, salah. Rahim. Ya, betul-betul I. Itu untuk harokat kasrah. Kemudian dhammah. Dhammah pada kata dhamma yadhummu. Ini sering diulang-ulang itu di kitab Ta'lim tuh, kalimat dhamma. Apa? Artinya bahasa Arabnya apa? Dari kata dhamma. Bergabung atau ngumpul. Bergabung atau ngumpul. Apa? Bibirnya. Sehingga dalam ilmu tahsin dhamma adalah indimamu syafatain. Indimamu syafatain, yaitu berkumpulnya dua bibir. Nah, dalam huruf Latin maka betul-betul harus keluar huruf apa? U. Coba U. Bu. Enggak boleh bu, tuh. Ini enggak pas ini. Harus betul-betul, kalau bahasa kita di sini apa namanya? Monyong. Ya. Kalau enggak monyong maka kurang pas. Dan memang ketika belajar makhraj dan juga sifat itu enggak ada huruf yang monyong kecuali kalau dia punya harokat dhammah. Sad gitu, enggak boleh su, salah. Monyong salah, kecuali kalau sadnya itu harokatnya dhammah. Nah, a kebuka au. Betul-betul harus monyong. Gerakannya pasti a, u, i, u, a harus terbuka. Kemudian apa? Tertarik ke bawah dan maju ke depan, monyong. Pastikan mangap nyengir monyongnya ini ketika mau mengucapkan huruf hijaiyah itu udah harus pas. Kalau ini enggak benar, kalau ini kurang pas, maka masuk kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama apa tadi? Salah dalam harokat. Nah, ini kesalahan umum dalam baca Al-Quran. Ini sambil saya rangkum nih ya. Kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Pertama adalah salah dalam harokat atau pengucapan harokat ya, nggak apa, harokat aja udah jelas ya. Apa salahnya? Kurang mangap, kurang nyengir, kurang
Monyong. Kurang A, I, U-nya kurang. Nggak usah malu. Ya, nggak usah malu. Kalau malu, ya nanti nggak pas ya, ngucapinnya. Nah, pastikan dari 28 yang terbaca ini, silakan latihan semuanya A, Ba, Ta, Sa, dibuka mulutnya. Ketika kasroh, pastikan ketarik bibir bawahnya. Inkhifadus syafatus sufla. I, B, T, V, ketarik. Betul-betul I, nggak boleh E. Kadang A lari ke E. A lari ke E. A'udzu billahi minasyaitonir. Bukan, tapi A'u. I lari ke E. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kemudian U dia nggak pede, kurang monyong. Baik. Ini kesalahan mendasar dari pengucapan huruful hijaiyah. Nanti silakan mentasmi, saling mentasmi. Biasanya salahannya yang paling dasar adalah salah dalam harokat. Sekarang udah jelas? Tahu harokat? Lawannya harokat apa tadi? Lawannya gerak? Diam. Maka kita kenal namanya sukun. Apa sukun itu? Sukun itu artinya masa semoga sakinah mawaddah warahmah semoga mati. Apakah kita mendoakan orang yang sedang menikah sakinah mawaddah warahmah ya? Oh, sakinah sukun mati kamu ya. Sakinah artinya tenang. Artinya kalau sakinah itu artinya mendapatkan ketenangan. Karena tenang dia nggak gerak. Karena diem ini artinya sukun. Ini kita tinggal ini, mana tinggal kita dalam bahasa Arab? Sakan atau maskan. Kenapa disebut sakan? Apakah mati di sini? Tidak. Artinya disebut sakan asrama atau maskan karena di sini kita mendapatkan tenang nggak? Tenang, bisa tidur nyenyak. Bayangkan kalau nggak ada asrama, nggak ada maskan, tidur di emperan di sana. Tenang nggak kalau tidur di sana? Nah, sehingga kini disebut maskan, tempat untuk mendapatkan ketenangan karena bisa tidur, bisa ganti pakaian, bisa mandi dan lainnya. Maka disebut sukun, sakan, maskan, sakinah. Artinya tenang. Huruf yang dia tidak punya gerakan mangap, gerakan nyengir, monyong, maka dia disebut huruf yang tenang. Atau bahasa kita karena enggak ini sebenarnya hidup enggak sih ya gitu kan. Kok enggak gerak-gerak gitu kan. Ada ikan kok diem baik kan gitu kan. Ikan diem ini ikannya ini mangap enggak, nyengir enggak gitu kan. Wah, ikannya itu bisa jadi tenang lama-lama mati kan gitu. Akhirnya kita tahu selain disebut sukun adalah tenang, maka dikenal juga dalam bahasa kita mati. Jadi mati itu hanya diistilah di Indonesia saja ya. Jadi nggak ada harokat mati, nggak, harokatnya sukun, harokat yang tenang dia, nggak ada gerakan. Ketika dia dikasih gerakan, maka bisa jadi bergerak dia, menjadi A, menjadi I, menjadi U. Jelas ini? Ini kalau ini sudah pas, maka kita sudah aman dari kesalahan umum yang pertama, yaitu salah dalam harokat. Yang kedua, apa kesalahan yang kedua biasanya? Sering membaca Quran kan? Kejauhan nanti. Yang baru kita pelajari, salah dalam pengucapan huruf. Nah, ini salahnya. Salah dalam pengucapan huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Salahnya apa? Salah karena tidak mengeluarkan huruf pada tempatnya. Sampah aja kalau tidak buang pada tempatnya salah. Ya.
sampah mie taruh di lemari, dikumpulin, ya, dikoreksi, lah ini kan salah. Ya. Ada orang yang kayak gitu di sini? Nggak ada ya? Nah, sama dengan huruf hijaiyah yang dipelajari, yang dari 28 ini. Dari 28 ini kita masuk pada makhraj dulu. Salah dalam pengucapan, bagaimana biar nggak salah? Maka ilmunya dua, apa? Mengenal belajar ilmu makhraj, kedua belajar ilmu sifat. Sudah dipelajari? Sudah. Seharusnya sudah selamat dari kesalahan yang kedua. Ya. Kalau sudah belajar makhraj dan sifat, maka seharusnya sudah tidak salah dalam mengucapkan huruf. Dari yang dipelajari, kita masuk yang pertama, makhraj. Dari 28 huruf secara global dikelompokkan menjadi berapa makhraj? 5. Apa aja? Ngapain buka-buka buku? Belum hafal? Nah. Baik. Pertama apa? Apa jauh? Itu tekstual sekali. Itu sesuai yang di buku. Apa arti jauh dalam bahasa Arab dulu? Kenalan dulu. Sudah belajar ilmu sharaf? Pernah dengar kalimat ajwaf? Ya udah, kalau belum ya udah. Jauh oke lah, kalau gitu kita lewatin aja. Jauh, kedua halqi, kemudian apa? Kalau halqi tadi? Kemudian 4. Kemudian haid kho. Nah, hati. Ada berapa? 5. Dari 28 maka kita kenal ada angka 5. Berarti angka apa ini? Angka jumlah makhraj secara Dari 5 kemudian dirincikan lagi. Berapa yang dipelajari? Dari 5 dirincikan lagi. Tadi apa? Jauh ada berapa? Itu nama hurufnya, jumlah hurufnya. Lokasinya, lokasi di jauh itu ada berapa tempat keluar? 2. Berarti kalian punya rongga mulutnya 2 gitu. Rongga mulutnya 2, berarti kayak ular kepala 2 gitu. Yang dipelajari kemarin, jauh ada berapa? Apanya itu 3? Jauhnya ada berapa? Ayo, 1 atau 3? Tadi ada 1, ada 3. Loh, kok berubah lagi sekarang? Nah. Baik. Jauhnya kita nggak usah jauh-jauh dulu, yang dipelajari kemarin lah. Akan mau mereview ini. Jauhnya ada 1. Baru yang di halqi ada berapa? 3. Apa aja? Wasat, wasat apa? Aqsa, wasat, adna. Oke. Ada berapa? 3. Udah berapa? 4. Ya kan 1 tambah 3 jadinya 4. Kemudian lisan ada berapa? Iya, lidahnya 1. Kalau lidahnya 2 ntar jadi ular. Lidahnya 1, tetapi tempat keluarnya huruf itu 10. Yakin? Bisa nyebutin? Bisa. Yang bisa, yang pelongo-pelongo ya belum bisa.
Siapa yang nggak bisa? Alhamdulillah bisa semua, nggak ada yang angkat tangan. Nanti kita tanya, hati-hati ya. 10 ya? Semangat? Sudah berapa? 14. Kemudian syafatain ada berapa? Bibir, di bibir ada berapa lokasi? Bibirnya 4. Makhluknya Makhrajnya ada? Mana aja itu 4 itu? Oh, iya hurufnya. Itu hurufnya. Lokasinya? Nah kan berubah lagi kan? Ada 2. Berarti sudah berapa? 16. Kemudian yang kelima apa? Khaisum. Ada berapa? Berarti ada berapa total? 17. Ini kita hitung kita secara global dulu ya. Dari 28 kemudian dikelompokkan jadi 5, dirincikan menjadi 17. Betul? 5 tadi sudah bisa nyebutin. 17 bisa nyebutin ya? Ayo. Kalau sampai pada titik ini belum bisa, berarti pelajarannya kemarin perlu banyak direview lagi. Karena nanti pekan depan sudah terakhir belajar ini. Ini baru apa nih? Baru makhraj ini. Belum yang lainnya. Ya. Baru di kesalahan yang kedua. Ya. Belum nanti beberapa kesalahan yang lainnya yang akan kita sebutkan insyaallah. Nah. Kira-kira dari 28 kemudian diletakkan ke 5, kemudian menjadi 17. Apakah masing-masing huruf itu hanya memiliki satu tempat saja? Ya. Saya ulangi. Dari 28 huruf itu ya, contohnya huruf A, Ba, Ta, Tha, itu ya, 28 itu. Apakah masing-masing itu memiliki tempat keluar yang lebih dari 1? Paham nggak? Setiap huruf hijaiyah ya, dari 28 itu masing-masing punya satu tempat keluar, kecuali apa? Alif terus ini ada apa dengan alif? Dari masing-masing huruf 28 yang terbaca itu masing-masing harus keluar di tempat keluarnya. Betul ya? Dan masing-masing hanya memiliki satu tempat keluar. Kecuali dua huruf. Apa? Mim wa nun. Paham gak ini? 28 itu harus mampu mengeluarkan dari tempatnya. Bagaimana ngucapin A? Bagaimana ngucapin A? Bagaimana ngucapin H? Bagaimana ngucapin H? Bukan kan? Bukan ya. Bagaimana ngucapin beda di tenggorokan biasanya kan? Antara A dan A, antara H dan H dan yang lainnya. Antara za dan z dan ja. Antara fa, sa, so. Artinya masing-masing harus keluar sesuai dengan tempatnya. Ketika mengeluarkan huruf tidak pada tempatnya, maka pasti akan salah. Ya. Dan dari 28 itu hampir semuanya tempat keluarnya hanya satu. Ya. Tempat keluarnya hanya satu. Contohnya hamzah keluarnya di mana? Huruf hamzah keluarnya di mana? Katanya hafal 17. Ayo. Hamzah di tenggorokan bagian adna tadi ya, adna atau bawah.
Kalau ini dikeluarkan di tempat yang lain, maka akan muncul kesalahan. Udah selesai dari hamzah itu dari tenggorokan bagian bawah. Sama yang bersandingan dengan hamzah apa? Ha. Bukan ha ya, tapi ha. Ya, ha. A dan ha itu satu lokasi. Meskipun sama-sama tenggorokan, tapi kalau lewat sedikit ke atas sedikit akan berubah maknanya nanti. Ya. A dan ha. Ha nggak boleh pindah ke atas. Ya, nggak boleh ke tengah, nanti akan berubah hurufnya. Nah, a kalau dikeluarkan bukan ditenggorokan bagian bawah, maka akan salah. Jangankan tenggorokan bagian bawah, tenggorokan ke atas saja, maka akan salah. A menjadi a. Sama ain kalau seandainya bukan ditenggorokan bagian tengah, diturunkan, salah. Iya. Contohnya, ketika kita mengucapkan Al-Fatihah di ayat kedua apa? Alhamdu. Huruf ha kalau dibaca ha, alhamdu, salah atau benar? Loh, kan sama-sama tenggorokan. Sama atau beda? Nah, mungkin di angka 5 sama, tapi di angka 17 beda. Ternyata ketika beda posisinya mempengaruhi cara baca. Alhamdu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Namanya, ntar siapa yang namanya pakai ha ini kita panggil nih. Siapa sama yang namanya ha ada? Itu mana nggak ada? Ini kok kepedesan semua jadinya. Titik-titik faidah. Mana? Faidah azmi. Mana orangnya? Nama lengkapnya siapa? Salah. Nama lengkapnya siapa? Huruf ainnya. Aini. Loh, lari kan? Nah, ain atau ain? Nah, siapa nama lengkapnya? Nah, lanjutkan. Belum tuntas. Namanya siapa? Salah, azminya. Ya betul, ain. Salah sendiri namanya ain semua, ya kan? Ain ini, ya kan? Faidah azmi. Nah, itu sebutin namanya ya. Belum yang lainnya. Siapa ini? Ini yang banyak salah ini. Titik asma. Mana orangnya? Namanya siapa? Huruf sh. Ada sifat apa yang khusus untuk huruf shin? Apa artinya apa shi? Nah, ada bahasa Arab itu namanya fusha. Fusha, apa itu fusha itu? Fusha itu artinya kentut yang nggak ada suara. Tiba-tiba, ada sapi teng di sini. Nah, itu namanya fusha, ya. Tapi kalau ada suara, itu bahasa Arabnya namanya burato. Dari kata drop. Nah, itu. Betul ini, betul. Ya. Jadi kalau lagi ngaji tiba-tiba, wah ini dari mana baunya gitu kan. Sampai sini kan gitu baunya. Nah, ini namanya apa bahasa Arab apa? Apa? Tafashi. Shi apa? Fusha. Apa fusha tadi? Nyebar. Tiba-tiba nyebar. Nah, apa namanya tadi? Oke. Shin-nya pastikan benar ya.
Jadi kita ngucapin ta'awudz, a'udzu billahi. Tafasirnya harus ada. Betul-betul disebarkan di rongga mulut dulu baru dikeluarkan. Jadi aku melihat syaitan ya gitu. Jangan sampai a'udzu billahi minas syaitanir rajim, salah. Ya, itu setan bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah belajar ilmu tahsin, maka ini harus dapat. Ya. Mutiara, nama lengkapnya? Mana Mutiara? Nama lengkapnya? Nah. Oke, ainnya. Titik-titik jannah. Mana orangnya? Namanya? Ulangi? Ada dalam bahasa Arab ra? Enggak ada bahasa Arab ra. Apa? Rohatul atau roh? Oke ya. Roh. Ya. Rohatul jannah. Nanti kalau kita sambungkan kesalahan yang ketiga, jannahnya harus dibenarkan. Rohatul jannah. Karena dia punya sifat dengung yang dipanjangkan kan gitu kan. Mutmainnah. Sakit. Faras. Mana? Namanya? Salah. Azza enggak ada. Namanya sendiri bingung ya. Azza. Allah Azza wa Jalla gitu. Azza. Dibuka. Kan udah mangap. Itu kamu di belakang. Gitu. Masya Allah. Ayo, azza. Ya, baik. Enggak usah di ngeden ya, bahaya tadi ya. Ya. Kemudian Azhari itu Azhari. Azhari. Bukan az, terlalu fasih, salah itu ya kan. Jangan sampai faraz azza salah ya. Ya. Azza Azhari, taib. Mana nama-namanya? Nur. Mana Nur? Namanya? Dari apa? Roh? Iya, ulangi Nur. Ulangi sekali lagi, kurang pas. Huruf h-nya. Mana suaranya nih? Oke, kalau kita mau lari ke sifat, h sama h dia satu sepaket dalam sifat yang kedua. Apa? Rokhowah. Tadi ada rokhowahnya nggak? Mana? Apa rokhowah itu? Rokhowah itu lembut. Lembut. Mengalirnya aliran suara. Iya, coba. Bilang merah. Ini iyalah namanya. Masuk bilang nama yang lain. Ini, kamu keselak apa kamu? Makan tulang dimakan sih? Gimana itu? Artinya ketika baca ha sama ha, maka pastikan rokhwah atau rikhwahnya keluar. Jadi enggak nur, rahmah. Lah itu enggak ada. Itu namanya tawassut. Ya. Ar-rah. Roh mengalir dengan lembut kan gitu. Artinya alirkan. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, nanti orang
nafasnya lagi itu bukan rokhwah atau rikhwah, itu namanya tawasud. Apa tawasud itu? Atau bainiyah apa? Pertengahan, artinya ngalirnya sedikit kan gitu. Ain contohnya. Iya, iyyaka ngalir tidak? Sedikit. Tapi kalau iyyaka na'budu menjadi siddah. Ain itu ngalir dikit. Na'budu. Iyyaka. Jangan sampai iyyaka na'budu wa itu terlalu panjang. Rahmah atau rahmah. Alirkan. Karena apa? Rokhowa. Tayyib. Na'budu. Iyyaka na'budu. Jangan sampai disalahkan. Iya anak cucu, bahaya nanti kan. Ya. Baik, itu saja ya. Namanya yang lain kayaknya aman nih. Baik. Berarti apa kesalahannya tadi? Kalau dari 17 itu, ketika kita tidak mengeluarkan huruf pada tempatnya, maka akan salah pengucapan. Tadi alhamdu, kalau haknya itu tidak di tengah tenggorokan, maka dia akan menjadi alhamdu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau kemana? Ke Masjid Nur Rahman. Ya, Nur Rahmah itu ya. Mau kemana? Oh, namanya siapa? Rahman. Kadang bukan Rahman, Rahman. Dua kali salah. Ro-nya tak ada tafkhimnya kan itu. Ro-nya nggak ada, menjadi ra. Kemudian haknya menjadi ha. Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah benar? Siapa nama Nabi kita? Nah kan, ketika sudah belajar tahsin, maka ketika menyebut nama Nabi Muhammad, keluar h-nya, bukan h lagi, kan gitu. Iya. Siapa namanya? Nurrah. Nah kan gitu. Makhrajnya dapat, h-nya, kemudian rikhwahnya atau rokhwahnya keluar. Gitu. Baik, ini sebagai contoh. Alhamdu, kalau dibaca alhamdu artinya apa? Segala puji. Tapi kalau karena salah ngucapin menjadi alhamdu, artinya alhamdu apa? Segala kehancuran. Pengennya muji Allah, gara-gara salah antara h dan h, maka menjadi salah makna juga. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji milik. Kalau dibaca alhamdulillah menjadi segala kehancuran milik Allah, bahaya. Rabbil atau atau nga. Rabbil ngalamin gitu. Rabbil nya tekan sama kayak tekan tenggorokan. Bukan sama beda. Penuh harus ditekan. Tapi jangan dikeluarkan, bahaya nanti turun ke bawah. Ya. Rabbil apa artinya alamin? Seluruh alam. Tapi kalau dibaca alamin artinya alam, asobanil alam, asobani saqam, asobani marad. Apa alam, marad, saqam sama artinya apa? Penyakit. Robnya orang-orang yang berpenyakit, kan bahaya. Gara-gara salah pengucapan huruf. Ya. Sehingga hati-hati ya, jangan sampai salah. Maka kita katakan semua huruf hijaiyah itu keluarnya dari satu makhraj, dari satu tempat kecuali hanya dua, yaitu nun dan mim. Nun dan mim, selain nun itu keluar dari lisan, dia juga keluar dari khayshum. Mim selain keluar dari syafatain, juga keluar dari
khayshum. Selain itu semuanya hanya satu. Hanya satu, dan jangan dipindah-pindah. Ketika pindah maka nanti akan salah dalam pengucapannya. Tapi udah sejam aja nih ya. Ini kita baru masuk yang makhraj ini, belum disebutin. Tapi enggak apalah ya. Mungkin nanti lain waktu kita akan review lagi. Jadi PR-nya sekarang pastikan 28, 5, 17 sudah di luar kepala semua. Ya. Ketika ditanyakan tempat keluarnya huruf fa di mana? Mana yang nggak bisa? Mana yang nggak bisa? Bisa semua? Mana? Huruf fa. Kawannya ada berapa? Fa. Oke, apa? Siapa nggak bisa? Ayo, kan udah hafal belum? Ini memang harus di luar kepala. Sehingga ketika nanti ngaji, lidah itu udah gerak-gerak sendiri. Dia punya gerakan sendiri kapan dia bergerak-gerak itu. Dia mengeluarkan hurufnya sesuai dengan makhrajnya. Kalau enggak, nanti ngafalnya belibet, ngafalnya kesulitan. Makanya pastikan ini yang belum tuntas, maka tanya kepada musyrifahnya, minta diajarin. Ya. Huruf sa tamannya apa? Sa, za, lo. Di mana makhrajnya? Ujung lidah. Ini anggap ini lidah. Ini apa? Ini apa? Ini tangan. Udah gak fokus nih kan. Tapi dianggap saja ini lidah siapa? Panjang banget menurut saya. Ini lidah. Ujungnya mana? Ini ujungnya. Ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri bawah atas. Berarti seperti ini. Iya, bisa gini. Keluar sedikit. Iya, melet. Oh, keluar sedikit. Iya. Berarti paling gampang apa? Digigit, ya. Fa, za, lo. Apa yang membedakan? Sifatnya. Fa, za, lo. Apa yang membedakan? Sifat. Fa, sifatnya apa? Satu, oke. Hamas. Dua, rokhawah. Tiga, istifal. Empat, infitah. Ada lagi? 5. Ada nggak? Ada itu apa? Udah 4 itu. Ada yang punya 4, ada yang punya 5, ya. Dan ya mayoritas minimal 4 lah tadi ya. Tadi tha, tadi dia harus keluar udaranya. Kenapa? Karena keluar udara karena hamas. Ya. Kemudian yang kedua apa? Harus mengalir lembut karena kalau kita matikan ngalir enggak? Ngalir dan keluar udara kan? Cara mengetahui makhraj gimana? Matikan hurufnya. Berikan huruf yang bergerak sebelumnya atau tasydidkan hurufnya. Gimana? Cara mengetahui lokasi huruf itu di mana? Caranya? Ya, hurufnya bisa hamzah, bisa yang lain ya. Apakah ba boleh tidak? Boleh. As, bas, tas, sas, boleh nggak? Artinya hurufnya itu matikan, ya hurufnya itu disukunkan, kemudian berikan huruf yang hidup sebelumnya. Contoh huruf sa, berikan huruf hidup sebelumnya, hurufnya sa matikan. Kemudian as, maka akan berasa kita sedang menggigit ujung di lidah. Lidah siapa? Lidah sendiri lah, misal lidah kawan gigit. Nah, kemudian akan berasa ternyata akan ujung lidahnya itu bertemu dengan gigi seri A, ujung gigi seri atas. Kemudian kita sebutkan oh makhrajnya udah dapat.
tinggal sifatnya. Oh, udara keluar berarti hams. Ngalir berarti rokhawah. Oh, dia mendatar berarti dari kata aspal gitu kan? Aspal tuh di bawah atau di atas? Belum tentu sekarang. Jembatan layang ada aspalnya juga. Aspal di atas jembatan layang. Tapi asfal artinya asfal safin itu bawah. Kemudian dia tertutup atau terbuka? Ngumpul tidak? Maka namanya apa? Infitah, terbuka. Sehingga kita tahu za sama-sama di gigit bibir, gigit apa ujung lidah. Apa membedakan? Sifatnya. Apakah dia syiddah atau rokhawah? Syiddah atau rokhawah? Ternyata sama-sama rokhawah. Kemudian isti'ala atau istifal? Oh, sama-sama tidak? Kemudian itbaq atau infitah? Loh, apa yang beda? Oh, ternyata ketika ucapan zal itu nggak boleh keluar udara, maka disebut jahar. Fa. Nggak akan keluar udara. Fa, keluar udara. Ya, jadi kalau kita ingin tahu huruf itu hamas atau tidak, tinggal depannya aja. Keluar udara, berarti dia hamas. Za. Kalau keluar udara, berarti salah. Kan gitu kan? Pastikan huruf hamas apa saja? Huruf Oke, fahadza syakhsun sakat. Maka huruf-huruf itu yang harus keluar udara, yang lain nggak boleh keluar udara. Baik, Anda rasa itu hanya mereview saja. Sebelum kepada sifat, pastikan secara makhraj sudah hafal dulu. Ya, nanti ke lain waktu insyaallah kita tanyakan lagi dan kita lanjutkan beberapa kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga sebelum nanti masuk kepada bacaan atau tahsin, maka masing-masing sudah bisa menguasai apa? Ilmu dasar ini loh. Baik, hal min soal, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Jelas semua ya? Baik, aku lu qouli hadza wa nahtatim bilhamdillah. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Baik, tutupnya ya. Silakan. Sama ini ya.